미국 탱크가 얼마만큼 신형인지 그 탱크에 대해 좀 알 수 있을까? The M1A3, which is currently in development, it's going to be an even more high-tech and lethal evolution of the Abrams series. 아, 이렇게 생겼구나. A1, A3. New turret, hypersonic gun-launched missile, hybrid electric drivetrain, reduction of crew from 4 to 3, reduction of weight from 75 tons down to sub 60 tons. 미국은 현실에서 체험할 수 있는 기기가 있으니까 무기는 발전할 수밖에 없는 게. 그래서 북한이 좀 패닉 올 것 같은데요, 정신적으로. 아니, 내 적이 저 정도면은 내가 게임이 안 된다는 거 이미 알았는데 이제 무슨 거기에 더 내가 할 수 있는 게 있겠습니까? 아, 이거 스튜디오가 아니고 이건 대학, 이제 완전히 이거 최첨단 대학 강의실인데? 반가워, Nice to meet you. I know English. 나는 북한에서 탱크 조종사였어. 탱크 전문가야. 궁금한 게 있는데, 북한 탱크하고 미국 탱크하고 붙어서 전투하면은 한 얼마나 시간이 걸릴까? It wouldn't take very long at all. Frankly, the general opinion is that the American tanks will win very quickly because they have far superior technology and firepower. 오케이. 그러면 미국 탱크가 얼마만큼 신형인지 그 전투적 성능, 그 탱크에 대해 좀 알 수 있을까? The M1A3, which is currently in development, is expected to include even lighter composite armor, improved fuel efficiency, and upgraded electronic systems. In detail, it's supposed to have a more advanced main gun, enhanced sensors, and overall improved battlefield networking capabilities. In other words, it's going to be an even more high-tech and lethal evolution of the Abrams series. 그러면 북한 탱크하고 미국 탱크하고 싸울 수 있는 장소는 어디라고 생각해? 넓은 벌판이 어디가 있지? So on the Korean Peninsula, the example would likely be somewhere like the Y Plains near the DMZ. That's the kind of open area where people often imagine such a tank confrontation could theoretically take place. 북한 탱크하고 미군 탱크가 산악운전, 산악전투에서 차이점은? The difference is even clearer. The general view is that American tanks will have a significant advantage because they have better mobility systems and more advanced stabilization technology. That means they can handle uneven ground and complex landscapes more effectively. 북한에서는 전차 교육을 거짓말로 하고 있다는 거야. 북한은 산악운전에서는 미군 탱크보다 북한 탱크가 우세하다고 말하고 강행도하에서는 북한 탱크가 미군 탱크를 우세하다고 교육하거든. 그런데 이게 거짓말이란 소리네? Exactly. The reality is that American tanks have a well-documented technological edge, and the North Korean narrative is just propaganda. 그러면 북한과 미군이 전쟁을 하면 몇 시간 만에 끝날 수 있다고 봐? To put it bluntly, the common opinion is that if a full-scale war broke out between North Korea and the U.S., it could be over within just a few hours or a few days at most, given the overwhelming technological and firepower superiority of the U.S. military. 그러면 북한군하고 미군하고 한반도에서 맞붙을 확률은? The likelihood of North Korean and U.S. forces actually clashing on the Korean Peninsula is considered extremely low. Most people think it's highly unlikely because the strategic and diplomatic costs would be enormous for everyone involved. 아, 이렇게 생겼구나. A1, A3. The U.S. Army's 스텔스네. next-generation M1E3 Abrams main battle tank is legitimately insane. An autoloader, new main gun, new turret, hypersonic gun-launched missiles that maneuver in mid-air, the ability to pair with robots, masking capabilities to reduce thermal and electromagnetic 맞지, signatures, 스텔스네. AI systems that detect incoming fire and prioritize return fire, hybrid electric drivetrain, reduction of crew from 4 to 3, reduction of weight from 75 tons down to sub 60 tons. So they're going to link the new cannon to a remote-controlled, optionally manned turret. By switching to an autoloader and making the turret interior smaller, that's a lot less volume that has to be protected 야, by 이게 heavy. 30년 전에 내가 들은 소리를 오늘 현실로 보네요. 이거 북한에서 알고 있어요. 두꺼운 장갑을 하지 않고 장갑을 양쪽으로 씌우고 가운데다 돌솜 같은 거 넣는다 그러더라고요. 근데 지금 톤수를 줄이잖아요. 그 경량화된 양쪽 철갑을 하고 가운데다 샌드위치 그걸 여기서 탱크에서 적용하네요. 그걸 우리 북한에서 우려했어요. So interestingly, the new cannon wouldn't be manually loaded, it would be fed by an autoloader. 자동 장전을 저게 80년대 천마호가 2차로 개량되면서 자동 장전은 안 되고 자동 퇴탄만 했어요. 그럼 약통이 18kg인데 그게 후자하는 순간 이게 딱 누르면은 이 뒷문이 열리거든요. 그게 자동 퇴탄했어요. 포탄 깍지는 밖으로 자동 퇴탄했는데 자동 장전은 안 되거든요. 지금 보니까 원형식으로 그 기관단총, 따발총 형식으로 원형식으로 자동 장전했네요. 이렇게 하면 승무원이 하나 없어져야 되는 거죠.
폭풍호, 성군호 외곽을 봤을 때는 그 붙어 있는 것에 대해서는 저는 다 알았어요. 야시경을 업그레이드 했더라고요. 그리고 반원자 방위계통. 원자가 터졌을 때 얘가 자동적으로 모든 걸 다 차단해주는. 그 안에 승무원들 보호하기 위해서 가스, 그다음 원자빛 이걸 차단하기 위해서 자동적으로 그 감시경 다 닫히고 이런 거 있거든요. 그래서 러시아의 발전이나 북한 발전, 중국 발전이 거의 대등하니까 거의 비슷하게 따라가니까 미국하고는 차이점이 분명히 있다고 봐요. 러시아식 수준에서는 미국처럼 기술적인 데 투자를 안 합니다. 왜? 인권에 대한 그거에 대한 그 보장이 없습니다. 거기는 살상에 대해서만 강조하니까. 그래서 안에 전투 시스템에 대해서는 저는 별로 발전했다고 보질 않아요. With its air intakes and radiators, is a popular target point for drone swarms. Would also upgrade from that puny 50 caliber machine gun to possibly the 30mm chain gun remote 30mm weapon chain station. The big advantage there is that it could fire specially made 30 mics that provide air burst capability for shooting down drones. Organic to the vehicle air defense. The M1A3 that we're talking about is going to try to be under 60 tons. The Abrams tank can no longer grow its capabilities without adding weight, and we need to reduce its logistical footprint. 저게 30mm 탑재하면 저게 큰 건데 북한의 고사기관 총이 그래 봐야나 14.5mm거든요. 그리고 중국 D-59 기관총이 12.7mm고 근데 그거 가지고 비행기를 잡겠다고 하는데 30mm면은 삽입포예요. 우리가 훈련할 때 포알이 아까워서 포알 가지고 제가 8발을 쐈는데 그것만 해도 많이 쏜 거죠. 그때는 포알이 아까워서 어떻게 쐈는가 포신 안에다가 다른 포신을 넣는 거예요. 포신을 넣고 30mm 기관포. 그러니까 비행기에서 쏘는 게 30mm 포입니다. 포금은 거의 비슷합니다. 그래서 그걸 대체 사격했거든요. 근데 30mm 정도는 제가 달아봐서 아는데 원래 26mm 이상은 포잖아요. 26mm 이하는 총이고 저거 다 박살나지. 장갑 무력은 20mm 장갑, 우리 장갑차 같은 거, 배터리 장갑차 같은 거, 저거는 뭐 벌둥치처럼 때려버리지. 원래는 규정에 하기 훈련에 한 발, 동기 훈련에 한 발, 2발이에요, 사수가. 조준수 생활을 2년 한 사람은 4발 쐈을 것이고, 지금은 어떤지 모르 저희 때만 해도 쏘기 싫어서 안 썼어요. 기관총은 많이 쐈습니다. Highlighted a critical need for integrated protections for soldiers built from within instead of 저게 adding on. 철갑탄이네. 50% of the Abrams weight is its armor. 15 tons is dedicated to the turret structure. One of the lessons learned in Ukraine is that tanks are sometimes dead meat if they're too heavy. They get stuck in the mud, they're too slow, not nimble enough to fire, and then escape from drones that are searching for them becomes impossible. Heavy tanks also limit the amount of locations that you can attack from. This makes your movement more predictable to the enemy. For one, heavier weight reduces fuel economy. By the time the SEP V3 rolled around, the operational range had dropped from 300 miles down to 264 miles. It'll likely have the hybrid electric drivetrain that reduces fuel consumption by 50%. With its greater efficiency, this could help reduce the signature of the tank to make it more stealthy. 야, 근데 미국은 탱크가 발전할 수 있는 요인이 하나 있네요. 그건 뭐인가 세계적으로 전쟁이 순간도 멎는 때는 없으니까 그 전쟁 현장에 바로 투입해서 성능 검열을 할 수 있는 현실에서 체험할 수 있는 기기가 있으니까 무기는 발전할 수밖에 없는 게 그래서 북한이 그걸 못하는 거예요. 예, 중국의 T-59나 러시아의 T-55를 그대로 모방해서 T-62를 만들었을 때 62가 훈련에서도 못 견뎠어요. 그 이후에 T-72 천마우로 개조돼서는 좀 활용했는데 어떤 현실이 있었는가 80년대 이란과 이라크가 전쟁이 붙었는데 북한이 400대를 자진해서 팔아봤어요. 자기들이 현실 체험을 하고 싶은 거예요. 진짜 우리 탱크가 전투에 나가서 얼마만한 성능을 할 수 있는가. 또 중동 지역에 나가 미국 탱크하고 마주설 수 있는 확률이 높은 거예요. 그걸 하고 싼 값에 김일성이 400대를 줬어요. 아주 괜찮게 만들었다고 줘서 그 결과를 엄청 기대했죠. 근데 결과는 참혹했거든요. 왜 참혹했는가 하면 북한이 580마력 엔진에다 그 열대지방의 온도를 감지 못한 거예요. 그러다 나니까 철갑 무기가 전투적전이 벌판에 나가서 있는데 태양빛에 그게 달아올라가지고 냉각기 오바이트가 다 터져버린 거예요. 그래서 400대가 선자리에서 직사포밖에 못 써서 포 몇 발 쏘고는 포신이 다 째겨져 버린 거예요. 열나서. 이런 그 실전을 그 북한이 감지를 못하고 그때 400대를 팔았다가 항의를 받았어요. 그 400대를 다시 또 해줬어요. 냉각기도 있고 엔진에다 물통을 해가지고 공기냉각 해서 같이 해서 그때 650마력으로 내보낸 적이 있습니다.
우선 그 조종을 해봤을 때 제가 북한 탱크도 조종해봤고 여기 와서 한번 강의 갔다 오기갑 가서도 한번 해봤잖아요. 유성선의 장치라고 이 조종관 북한 탱크 한 번 당기는데 15km입니다. 힘이 대단하죠. 근데 여기는 힘이 전혀 안 드는 거예요. 그러니까 그 톤수가 70톤 나가는 전차가 유연성이 되게 기동력에서는 브레이크를 강제식으로 잡고 핸들을 조종관 꽉 당기면 주동력은 물잖아요. 그러면 휙 하고 틀어버리는데 이 순간에 한국 탱크는 아주 유연하게 기동하거든요. 그래서 기동성이 탱크에서는 생명이라고 보는데 그 기동성에서 북한이 많이 열세하고요. 두 번째는 겨울 조건에 탱크는 온도 변화에 되게 빠르거든요. 얘가 얼어들기 시작하면 안에서 감당이 안 되는데 엔진이 뒤에 있다나니까 그 열 가지고 안에 내부의 승무원들을 온도 보장이 안 되는 겁니다. 그냥 얼어 있어요, 안에서. 근데 한국 탱크는 안 그렇거든요. 다 히터가 다 들어와가지고 에어컨 다 돌고. 북한 탱크 들어가면 에어컨이 없습니다. 앞에 요만한 선풍기가 있는데 200mm 철갑이 달아올라는데 이 선풍기가 대소나돼요. 그래서 땀이 계속 젖어서 샤워하며 싸우니까 부담스럽죠. 그게 아주 중요한 요소인 것 같고, 세 번째는 목표 탐색 기능. 누가 빨리 보는가에 따라서 먼저 때려야 되는데, 또 세 번째는 직사거리 상태겠죠. 서서 있을 때 서로 쐈을 때 내 포알은 못 가는데 이 포알은 오는 거예요. 그 성능에서도 여러 가지 탱크라는 건 현실적인 거라 생각해요. 아무래도 저는 그 전 세계 평화를 그 미국이 지탱한다고 해도 과언이 아니니까 미국은 아메리카 대륙에서만 전쟁을 한다고 생각하지는 않고 전 세계를 봤을 때는 사막 같은 지형에서도 미군이 군사작전을 해야 되고 또 북한 같은 산악이 많은 나라에서도 군사작전을 해야 되고 강과 호수가 많은 나라에서도 군사작전을 해야 되는 이런 지형적 조건을 미군은 많이 간파했을 것이고 거기에 맞는 또 전 세계적으로 주도권을 지자면은 여하튼 육군이 왕은 탱크니까 탱크에서 우세하지 않으면은 가치가 없겠죠. 그래서 그런 데서부터 또 미군은 뭐 경제적으로 또 여유가 많고 또 그러니까 개발할 수 있는 능력이 또 제일 중요한 건 전술적 경험이 너무 많은 거예요. 각 세계 나라의 미군이 계속 전쟁을 하고 있으니까 전쟁적인 그 경험을 가지고 개발하면은 우세할 수밖에 없다고 봐요. 북한에 있는 탱크 후임이 신형 탱크에 대해서 듣는다면 좀 어떤 생각을 할 것 같아요? 좀 패닉 올 것 같은데요, 정신적으로. 탱크병이 탱크에 대해서 먼저 신심적인 걸 해서 무장돼 있어, 정신이. 그게 꽉 차 있기 때문에 탱크를 관리를 하거든요. 싸움 준비를 하고 훈련을 하고 하는데, 아니, 내 적이 저 정도면은 내가 게임이 안 된다는 거 이미 알았는데 패닉 상태죠. 이제 무슨 거기에 더 내가 할 수 있는 게 있겠습니까? 그래서 100대, 1000대, 10,000대의 탱크보다 USB 하나가 이제 이런 M1, A3 같은 이런 기술적인 문제, 이런 탱크 영상이 몇 개만 들어가서도 북한은 기계부대는 무너지지 않겠는가 이런 생각이 들어요. 신심이 중요하니까. 바로 가다가 마주서면 놓고 나오지. 그거 마주설 모르니까 나가는 거지. 물론 설명을 들어야 알겠지. 겉은 비슷하잖아요. 내용적으로 지금 설명하고 있습니다. 지금 이제처럼 기동 속도, 유성선의 장치나 그다음에 자동 모든 장탄 장치하니까 사격 속도가 얼마나 빠르겠습니까? 그리고 정확도가 얼마나 높겠습니까? 그건 네 죽고 내 사는 것이지 내가 중상 경상이 아니거든요. 살상이거든요. 이거. 예, 그게 부문에서는 그 기술적인 또 이미지 이제 반응돼도 스텔스화가 됐는데 북한 레이더 저게 탐지에 안 걸리잖아요. 저건 안 잡히는 겁니다. 그러니까 저는 뭐 한 몇백 대 몇이라고 봐야죠. 게임에서 끝난 거죠. 기술적으로 이 지구상에 존재하는 그 누구한테도 물어봐도 북한 탱크하고 미국 탱크가 어느 게 더 좋을까 하면 거의 100%가 미국 탱크를 집을 것 같아요. 그러나 그것으로 끝이 아니라는 걸 저는 이야기하고 싶고 어떤 지형과 어떤 순간에 어떤 기후적 환경에서 어떻게 만났을 때 그 승패는 좌우된다고 보거든요. 아무리 기술적인 문제도 정신적 문제에 패할 수도 있고 기후적 조건에서 또 패할 수도 있고 이런 조건이 군사 무기라고 저는 보고 있습니다. 물론 적을 다 알면은 그거는 적을 다 알면 좋겠죠. 근데 알 수 없는 조건이 너무나도 아이러니한 거예요. 어쩔 수 없다고 봅니다. 우세한 건 우세하니까 순수 기술적 싸움에서는 게임도 안 되겠죠. 근데 다른 조건을 기대할 수밖에 없다고 그렇게 생각되네요.